व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 3 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਕੀ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, मोदी निकलिया है भारत चों 3 रोज़ा 3 मुल्कों के दौरे ते। जर्मन के चांसलर, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस। सो ज़ाहिर है कि भी उसने इस किस्म का ही प्रभाव देने की इस वेले यूरोपीयन यूनीयन दे विच भी अमरीकन दबाव भी है। यूक्रेन के मुद्दे ते जो भारत ने लाइन लई है उसने उस नूं काफ़ी हद तक एक्सपोज किया। सो मैं समझदा भी ये उहदा है तो डैमेज कंट्रोल। हालांकि ये दौरे पहला प्लान किए जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव देने की कोशिश की जाती है कि जी हर चीज़ नॉर्मल है। हालांकि दूसरे पासे वो नैगोशिएशन कर रहे हैं भी जी किन्ने मिलियन जड़ियाँ बैरल्स ने क्रूड ऑयल दियाँ रशिया तो खरीदनियाँ ने। और हुण कोई इस वेले तो यूरोप दे विच अदर दैन यूक्रेनियन क्राइसिस होर कोई टॉपिक है ही नहीं उस दे उत्ते, क्योंकि उन्होंने भी लग रहा भी ये यूरोप साकन भी हो रहा है। हालांकि इनू लैके भी रशिया तो ये ना खरीदिया जाए एनर्जी गैस। दूजा वो कुछ देश बिटर भी रहे हैं, जिवें हंगरी जिहड़ा है उन्हें कहा भी नहीं साडा कोई गुजारा नहीं। जर्मन भी ऑन ग्राउंड है, पर क्योंकि भारत तो बिल्कुल एक्सपोज होया है, इसलिए इन्हां दी जिहड़ी उहदी कोई भी बयानबाजी है वो बिल्कुल फोकी लगती है। हुण जे 3 दिन पहला अमेरिकन प्रेजिडेंट ये कह रहा कि भी अल्टीमेटली इस जंग दे विच रूस हार वाल जा रहा है और जिहड़ा यूक्रेन और जिहड़ियां फोर्सिस इस किस्म के एग्रैशन के खिलाफ वो जितणगे हैं, पर मोदी जिन्होंने अपना नहीं पता कि बई LAC के उत्ते जिहड़ियां जुत्तियां पईयां कल नूं किन्नियां होर पैणियां। वो यूरोप जर्मन की धरती ते खलो के आके कह रहा है और कि भाई असी PM मोदी अपील्स फॉर सीज फायर इन यूक्रेन, वॉर्स देयर विल बी नो विनर्स इन द वॉर, कि जी कोई नहीं जेतू होएगा जिहड़ा। और सीज फायर किनू तुसी कह रहे हो सीज फायर करन? क्योंकि लै दे के ये सिर्फ कली गोंगलूआं तो मिट्टी लानी नहीं, जिवें असीं वो टर्म यूज़ कीती सी तुसी कि बई वार्ड च बिल्ला फसिया हुंदा उहनूं कुछ होर तां सुझ नहीं रहा हुंदा ते वो इधर ये कर रहा उधर वो जर्मन दे विच सो कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा की मीटिंग। हुण बहुत वारी इत्थे जदों असीं कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो इन्हां दा मीडिया हिंदू तो भी कहेगा जी किन्ने लख सिख रहिंदे ने, अच्छा इत्थे सिर्फ 400 ही आया। तो मैं देख रहा सी भी इन्हां दी मीडिया दी कि जी 2 लाख इंडियन पासपोर्ट होल्डर और OIC कार्ड वाले जर्मन च रहिंदे ने, पर जिहड़ी इन्हां दी पिक्चर आई कि जी डायस्पोरा च खबर की हैडलाइन लाई हुई है PM मोदी गैट्स राउजिंग वेलकम फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा इन जर्मनी, तो सामने तो 50 बंदे नज़र आ, उन्होंने भी 30-40 गुजरातना ही ने रंग बिरंगियां साड़ियां बनिया हुई हैं तो इस किस्म का। सो मतलब ये है कि ये इत्थे भी अपना PR करने की लाइन है, लेकिन मैनू ये लगता है कि भी हुण मोदी ने इस किस्म की गोलमोल गल की, पर उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जर्मन ने खुल के रशिया नूं एग्रैसर किया और उन्होंने कहा भी ये टाइम है कि दुनिया सच का साथ दे। उन्होंने भी कह रहे थे कि भी अल्टीमेटली जिवें अमरीकन नुमाइंदे ने कहा सी कि भी भारत ये गल देखे कि दे शुड नॉट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्टरी। सो ये मोदी दियां जबलियां जड़ियां ने उत्थे इवें ही ने जदों जिन्हों असीं कहंदे हैं कि भी वक्तों खुंजी डूमणी बोले आल पताल, होर इन्हां कोल कुछ कहण नूं नहीं है। ते कनक्लूजन दे विच जिवें असीं रूहानी विचार करते हैं, गुरु अमरदास जी का शब्द है श्री राग दे विच महला 3, अपना भौ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबिधा मैल मैल चुकायन हर राख्या उरतार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे होमै मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोहना शब्द सवारण हार। रहाओ रहाओ की तुख नूं केंद्र च रख के असी विचार करते हैं, मन मेरे होमै मैल पर नाल, कि हे मेरे मन साडे अंदर होमै दा समुंदर भरिया होया। होमै च असी गलतान है
ਔਰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੀ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਰੱਬ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਰੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ, ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਦਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਦੇਣ। ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭਉ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਮੈਲ ਚੁਕਾਇਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਅਵਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਅੰਦਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਜੋਤੀ ਹੂੰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਦਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਆਏ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਤੀ ਹੂੰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਦਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਸਭ ਡੁੰਮਣੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਧਲਾ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਡੁੰਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਧਰ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਮੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਾਮ। ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਸਭ ਡੁੰਮਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਅਮੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਏ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਖੁਆਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਹਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਧਲਾ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡੁੰਮਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਪਾਪੇ ਪਚੇ ਪਚਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਪਾਪੇ ਪਚੇ ਪਚਾਏ। ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ।
ਮਨਮੁਖ ਬੂਝਣ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ TV 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।